नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नवे प्रोजैक्टां दे शुरू होने नाल आम लोगों के जीवन में वड्डियां तब्दीलियां आउंदियां ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हजीरा तो घोगा तक रोपैक्स सेवा की शुरुआत की। भारत और चीन असल कंट्रोल रेखा ते आपसी तनाव नूं घट करन लई एक बार फिर सहमत होए। मेक इन इंडिया तहत फ्रांस की जहाज़ निर्माता कंपनी भारत लई 6 पनडुब्बियां का निर्माण करेगी। देश भर विच कोविड-19 तो सेहतयाब होने की दर वध के 92% तक पुजी। सड़क आवाजाही और शाहराह मंत्रालय मुताबिक 1 जनवरी 2021 तो सारे 4 पहिया वाहनों लई फास्टैग लाजमी होवेगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हजीरा तो घोगा तक रोपैक्स सेवा नूं हरी झंडी दिखाई और हजीरा टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस वर्चुअल समागम दौरान प्रधानमंत्री ने रोपैक्स सेवा के स्थानक लाभपात्रियों नाल गलबात भी की। समागम नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवे प्रोजैक्टां के शुरू होने नाल लोकां दे जीवन विच तब्दीली आउंदी है। उन्होंने कहा कि इस रोपैक्स सेवा के शुरू होने नाल स्थानक लोगों के समय और खर्च विच कमी आएगी। उन्होंने कहा कि जिथे इस योजना नाल सड़की दूरी घट होवेगी उत्थे ही भारी मात्रा विच कार्बन उत्सर्जन विच भी कमी आवेगी। उन्होंने कहा कि रोपैक्स सेवा सौराष्ट्र विच वपार नूं प्रफुल्लित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हरेक प्रोजैक्ट नूं नेपरे चाढ़न तक अनेकां मुश्किलां अते चुनौतियां सामने आउंदियां ने, जिन्हां नूं हिम्मत अते हौसले नाल दूर करना पैंदा है। उन्होंने कहा कि गुजरात की इस महत्वपूर्ण सेवा के शुरू होने नाल खेतर विच वपार नूं हल्लाशेरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात के तटी खेत्रों विच समुद्री जहाज़ों के निर्माण अते शिपयार्ड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। सभी साथियों ने एक प्रकार से इसके जितने आयाम है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया और उसके कारण व्यापार में जो सुविधा बढ़ेगी, बहुत सारी स्पीड बढ़ जाएगी। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही खुशी का माहौल है। व्यापारी, कारोबारी हो, कर्मचारी हो, श्रमिक हो, किसान हो, स्टूडेंट्स हो, हर किसी को इस बेहतरीन कनेक्टिविटी का लाभ होने वाला है। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी संबोधन किया। हजीरा घोगा फेरी सेवा दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र खेत्र लिए एक गेटवे का काम करेगी। इस सेवा के शुरू होने नाल घोगा और हजीरा विचाले 370 किलोमीटर की दूरी घट के केवल 90 किलोमीटर हो जाएगी। इस नाल समान की ढोआ ढुआई लिए रोजाना 9000 लीटर तेल की बचत होगी। माहिरां दा मनना है कि इस नाल सौराष्ट्र खेत्र विच सैर सपाटे नूं भी हुलारा मिलेगा और रोजगार के नवे मौके पैदा होणगे। इस सेवा के शुरू होने नाल सौराष्ट्र और कच्छ खेत्र विच फर्टिलाइजर सनत, फर्नीचर सनत और पोर्ट सैक्टर नूं उत्साह मिलेगा। भारत और चीन असल कंट्रोल रेखा ते तनाव नूं घट करन लई एक बार फिर सहमत होए ने। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करदिआं दस्सिआ है कि 2 दिन पहलां चुशूल विच भारत और चीन के फौजी अधिकारियों विचाले 8वें गेड़ की कोर कमांडर पद्धर की गलबात दौरान यह सहमति की गई है। मंत्रालय ने दस्सिआ कि इस संबंधी दोवां मुल्कां वल्लों एक साझा बयान भी जारी किया गया है। बयान मुताबक दोवें मुल्क असल कंट्रोल रेखा ते तनाव नूं घट करन, उसारू विचार वटांदरा करन अते डूंघाई नाल गलबात करन लई रजामंद होए ने। तकरीबन 9 घंटे तक चली इस मीटिंग दौरान LAC ते फौजां नूं पिछे हटाउण अते हथियारां दी तैनाती नूं वापस लैण संबंधी वख-वख पहलुआं ते चर्चा की गई। बयान विच दोवां मुल्कां ने कहा कि दुवल्ले सरहदी मुद्दिआं नूं हल करन लई फौजी अते रणनीतिक रस्तिआं राहीं गलबात अते संपर्क नूं जारी रखिआ जावेगा अते सरहदी खेत्रां विच शांति अते सुहिरदता बरकरार रखण लई यतन कीते जाणगे। भारत की तरफों 14वीं कोर के कमांडर लैफ्टिनेंट जनरल PJK मैनन ने भाग लिया। राफेल जहाज़ों के सौदे तो बाद फ्रांस हुण भारत लई पनडुब्बियां का निर्माण करेगा। मेक इन इंडिया पहल तहत फ्रांस की जहाज़ निर्माता कंपनी नेवल ग्रुप भारत में पनडुब्बियां तैयार करने लई सहमत होई है। फ्रांस की यह कंपनी रणनीतिक भागीदारी मॉडल के तहत भारतीय नौसैना लई
P-75I ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ 6 ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਨੌ ਸੈਨਾ ਲਈ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 2 ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਅਤੇ ਮਜ਼ਗਾਓਂ ਡੌਕ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੌਜ ਲਈ ਹਥਿਆਰ, ਰੱਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 92% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 49,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 78.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,12,000 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 6% ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ 45,674 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 1.5% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ 559 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,26,121 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 46ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ 270 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ 20 ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 290 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 214 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕਨ ਮਹਿਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਮੈਤਰਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮੈਤਰਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ TS ਤਿਰੂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇਗਾ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਸਾਰੇ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ M ਅਤੇ N ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ 1999 ਤਹਿਤ 1 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਏਜੰਸੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਹਨ ਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਵਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਚਾਲੂ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ ਵਾਹਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ID ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ 100% ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਣ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।